ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਮੈਂ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੁਲਟਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार संसद के सांझे सैशन नूं कीता संबोधन। पीएम मोदी ने कहा भारत का आम बजट दुनिया लई उम्मीद की किरण साबित होएगा। पंजाब के कई जिलों में चर्च के प्रोफेटां के घरां ते इनकम टैक्स की रेड। मौके ते भारी पैरामिलिटरी फोर्स की तैनात। दूसरे दिन भी साबका डिप्टी सीएम ओपी सोनी के होटल में विजिलेंस ने की रेड। फिरोजपुर में भारत पाक सरहद तो मुड़ बरामद हुए हेरोइन के 3 पैकेट। बरामद हेरोइन की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए। ब्रैम्पटन में स्थित मशहूर हिंदू मंदिर दी कंधां ते लिखे खालिस्तानी नारे। प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर की कीती भंनतोड़। भारत के कौंसलेट जनरल ने घटना की कीती निखेधी। विश्व कप में खराब प्रदर्शन तो बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख कोच ने दिता अस्तीफा। रीड नूं अप्रैल 2019 में भारतीय टीम का मुख कोच किया गया सी नियुक्त। संसद का बजट सैशन अज तो शुरू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार संसद के सांझे सैशन नूं संबोधन किया। मुर्मू के पुजन ते पूरे सदन ने मेज़ां थपथपाउंदे होए उन्हां दा स्वागत किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि संसद के इस सांझे सैशन नूं संबोधन करदिआं उन्हां नूं बेहद खुशी हो रही है। अजे कुछ महीने पहला ही देश ने अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे करके अमृत काल विच प्रवेश किया सी। अमृत काल के 25 सालों का समा आज़ादी की सुनहरी सदी और विकसित भारत के निर्माण का समा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज भारत का बजट आम नागरिकों दी उम्मीदों ते इच्छावां नूं पूरा करने की कोशिश करा दिता है ते विश्व आर्थिक उथल पुथल दौरान दुनिया लई इसनूं उम्मीद की किरण दस्सिआ। संसद के बजट सैशन तो पहला मीडिया नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अर्थशास्त्र की दुनिया दीआं उगियां आवाज़ां देश लई सकारात्मक संदेश लैके आ रही ने। अज की विश्व स्थिति विच भारत का बजट न सिर्फ भारत का सगों पूरी दुनिया का ध्यान केंद्रित है। विश्व की अस्थिर आर्थिक स्थिति विच भारत का बजट न सिर्फ भारत के आम लोगों दी उम्मीदां अते ख्वाहिशां नूं पूरा करने की कोशिश करेगा सगों ये उम्मीद की किरण देख रही दुनिया दी उम्मीदां नूं भी पूरा करने की कोशिश करेगा। स्थिर और निर्णायक सरकार होने का लाभ हमें 100 साल की सबसे बड़ी आपदा और उसके बाद बनी परिस्थितियों से निपटने में मिल रहा है। दुनिया में जहां भी राजनीतिक अस्थिरता है वह देश आज भीषण संकट से घिरे हैं। अमृत जलधारा और युवा उद्यमी योजना जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सफलता आज हम देख रहे हैं। सरकार के प्रयासों से समाज में जो चेतना आई उससे बेटियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। देश में पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक हुई है एवं महिलाओं का स्वास्थ्य भी पहले के मुकाबले और बेहतर हुआ है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हो या फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इनमें माँ और बच्चे दोनों की जीवन को बचाने में हम सफल रहे हैं। आयुष्मान भारत। मुझे विश्वास हम सभी सांसद इस कसौटी पर खरे उतरेंगे। हमारी देश की वित्त मंत्री भी महिला हैं। वे कल और एक बजट लेकर के देश के सामने आ रही है। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। पंजाब के कई जिलों में चर्च के प्रोफेटां के घरां ते इनकम टैक्स के छापे कारण हलचल मच गई। जानकारी मुताबिक जलंधर के प्रोफेट बजिंदर सिंह अते हरप्रीत सिंह खोजेवाला कपूरथला
ਤਾਜਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਜਿੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੇਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ जी, मैं लगातार ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ਨੂੰ मैं रिक्वेस्ट भी करता रहता, ਲੈਟਰਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਲੋਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੈਂਪਰ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ रही उन्होंने रॉ मटीरियल ਨੂੰ ड्यूटी फ्री करना चाहिए। देखो, पंजाब की तरफ से और पूरे देश से मेन मुद्दे बजट सेशन में वही हैं कि रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, रोज़गार मुद्दा है, महंगाई एक बहुत बड़ी मुद्दा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि अभी एक नया मुद्दा आपने सुना होगा कि LIC और SBI जो इस देश के आधार है, जिसमें लाखों करोड़ों देश के साधारण आम इंसान ने अपने पैसे लगाए थे, वो अडानी के इस जो एम्पायर है उसमें फंस गए। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें आप देखेंगे कि किसी बड़े व्यक्ति का पैसे का नुकसान नहीं हो रहा है, आम इंसान का पैसा जो इस पे लगा हुआ है वो नुकसान हो रहा है। तो एक तो ये मुद्दा है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि सरकार रोज़गार की योजनाएं लेकर आए, सबको रोज़गार मिले, महंगाई कम हो, और उसके अलावा सारे पंजाब से, जैसे बॉर्डर बेल्ट है, मैं बार बार इसको रेज़ करता हूँ, बॉर्डर बेल्ट उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेक्स रहते हैं, इस पे स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। बॉर्डर बेल्ट पे वाटर इश्यूज़ है, कई सारे कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं जो स्टेट गवर्नमेंट अलोन नहीं कर सकती है, वो इनके ज्यूरिडिक्शंस पे आती है। पार्लियामेंट तो बजट सत्र है, बजट पे चर्चा होगी, कहाँ टैक्स लगाते हैं या पिछली बार की तरह खोखला बजट लेके आते हैं। मोदी सरकार ने आज तक जितने बजट पेश किए हैं, कहीं ना कहीं आम जनता के ऊपर बोझ बढ़ता गया है। पिछले बजट की मैं बात करूं तो दही पे टैक्स लगा, दूध पे टैक्स लगा, चावल पे टैक्स लगा, आटे पे टैक्स लगा, GST, महंगाई बढ़ती जा रही है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੇਟਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਕਾਰਨ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੇਟ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਤਾਜਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਜਿੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੇਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਰਹੀ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਗਿਰਜਾ ਘਰਾਂ ਤੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੇਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਖੋਜੇਵਾਲ ਸਥਿਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਿਰਜਾਘਰ ਦੇ ਓਪਨ ਡੋਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਰਚ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ CRPF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ CM OP ਸੋਨੀ ਦੇ ਹੋਟਲ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਰੀਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ DSP ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ CM OP ਸੋਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਧਮਕੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70,000 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਸੂਖਵਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਬੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਬਾਰੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 11% ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜਿਓਂ ਹੈਰਾਇਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ BSF ਦੀ 136 ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮਗਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈਰਾਇਨ ਦੇ 3 ਪੈਕੇਟ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ BOP ਮਾਬੋਕੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਚੋਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਟੇਪ ਨਾਲ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ 3 ਪੈਕੇਟ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। BSF ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ BSF ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 10:30 ਵਜੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਦੀਆਂ BOP ਨੇੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 14 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਡਰੋਨ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। 2017 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੌੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌੜ ਬੰਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ 4 ਸਿੱਟ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੌੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੀਡਨ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਡੁੱਬਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਏ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ LIC ਦੀ ਸਾਖ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ LIC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਇਕਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। LIC ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ 41 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਸੋਧ ਕੰਪਨੀ ਹਿਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ LIC ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। LIC ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਇਕਵਿਟੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ
30,127 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ 27 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ 56,142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅਡਵਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ 10 ਸੂਚੀਬੰਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। LIC ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਗ੍ਰਾਹਮ ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ ਦੇ 2 ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੀਡ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਚ ਰਹਿੰਦੇ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਂਸੀ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਅਤੇ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ 58 ਸਾਲ ਦੇ ਰੀਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੋਚ ਗ੍ਰੇਗ ਕਲਾਰਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਡੇਵਿਡ ਪੇਮਬਟਨ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੀਡ ਨੇ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਿਲੀਪ ਟਿਰਕੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪਿਆ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਤੇ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ TV ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।